Hello students, இன்னைக்கு NEET 2023 paper complete discuss பண்ண போறோம். So இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது section B questions. So section A நீங்க பார்க்கலனா descriptionல link கொடுத்திருக்கேன். So அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. இன்னுமே ஈஸியா இருக்கும். So usually section B யோட questions எல்லாமே difficult-ஆ feel பண்ணுவாங்க. Reason இது கொஞ்சம் deep theory-ல இருந்து கேட்டிருப்பாங்க and calculation கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். So இங்க நம்ம எல்லா questions-மே step by step-ஆ basics-ல இருந்து handle பண்ண போறோம். So வீடியோ skip பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. And also உங்களுக்கு NEET and JEE Physics regarding உங்களுக்கு ஏதாவது doubts, queries or suggestion எந்த மாதிரி வீடியோ போடலான்ற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். First question பார்க்கலாம். The resistance of platinum wire at 0 degrees Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degrees Celsius. First நம்ம given data எடுத்துக்கலாம். ஒரு resistance இருக்கு 0 degree Celsiusல resistance value 2 ohm. அதே 80 degree Celsiusல resistance value 6.8 ohm. Okay. இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா the temperature coefficient of resistance of the wire கேட்குறாங்க. So resistance with respect to temperature கேட்டாங்கன்னா அதோட formula RT is equal to R naught 1 plus alpha del T. Okay. So, இங்க R naught என்றது resistance at 0 degree Celsius, that is 2 ohm. அதே RT என்றது resistance at a particular temperature, அது வந்து 6.8. So, இப்போ substitute பண்ணா RT என்ற இடத்துல 6.8, that is equal to R naught is 2 into 1 plus alpha. Del T என்ற இடத்துல change in temperature, so 80 minus 0, that is 80. Okay. So, இப்போ calculate பண்ணலாம். This is 1 and 3.4. So, இந்த 1 வந்து opposite வந்துருச்சுனா 3.4 minus 1 வந்து 2.4. So, 2.4 that is equal to alpha into 80. So, alpha is equal to 2.4 by 80. Okay. இதை calculate பண்ணோம்னா 0.03 கிடைக்குது. So, இதை reform பண்ணலாம். 3 into 10 power minus 2 எழுதலாம். So, 3 into 10 power minus 2 degree per Celsius. So, option பார்க்கலாம். Option 2 is the right answer. Second question பார்க்கலாம். A satellite is orbiting just above the surface of the earth with period t. Okay, so diagrammatic approach பண்ணலாம். Let us consider you have a earth and அதுக்குன்னு ஒரு radius இருக்கும் இல்லையா? So, நமக்கு radius வந்து rன்னு எடுத்துக்கலாம். So, earthலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து ஒரு satellite இருக்கு. அதுக்குன்னு ஒரு mass இருக்கும் m and அது வந்து perfect circular-ஆ சுத்திட்டு இருக்கு with a time period tன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So, next என்ன சொல்றாங்கன்னா, if D is the density of the earth, G is universal constant of the gravitation, the quantity 3 pi by GD represents கேட்குறாங்க. So, first நம்ம relation எடுக்கலாம். ஒரு satellite earth சுத்திட்டு இருக்குன்னா, earthக்கும் அந்த satelliteக்கும் நடுவில் ஒரு attraction force இருக்கும். So, let us consider earthோட mass வந்து m. So, first force of attraction எடுத்துக்கலாம். That is universal law of gravitation. F is equal to G m1 m2 by r square. Okay. So, அது அப்படியே earthக்கும் satelliteக்கும் substitute பண்ணலாம். அப்போ G m1 என்றது mass of the earth and m2 என்றது mass of the satellite and distance என்றது இங்க radius எடுத்துக்கலாம். அப்போ r square and also இது circular-ஆ சுத்துது. அப்போ this is equal to the centripetal force that will be mv square by r. So, m நமக்கு cancel ஆயிரும் and இங்க r பார்க்கணும். r என்றது distance. So, again the radius. அப்போ இது capital Rன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ இங்க பாருங்க rமே நமக்கு cancel ஆயிரும். Balance நம்ம பார்க்கலாம். G m by r that is equal to v square. So, v என்றது velocity. So, இங்க velocity என்றது என்னன்னா distance by time. So, இங்க distance என்னவா இருக்கும்? circular-ஆ சுத்துறனால circumference-ஆ இருக்கும். So, velocity is equal to distance என்ற இடத்துல circumference of the circle, that is 2 pi r by t ன்னு எடுத்துக்கலாம். So, இங்க velocity இருக்கா? அப்படியே substitute பண்ணலாம். அப்போ g m by r is equal to velocity square-ல substitute பண்ணும். அப்படியே square-ல substitute பண்ணுங்க. அப்போ 2 square வந்து 4 pi square r square by t square. Okay. So, அவங்க கேட்குற quantity 3 pi by gd. dன்றது density. அப்போ densityயோட play வந்து நம்ம கொண்டு வந்தாகணும். So, first இதை நம்ம reform பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த r வந்து இந்த side போயிட்டும். அப்போ g m is equal to 4 pi square தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம். So, pi r இந்த போயிடுச்சுன்னா cube வந்துடும். தனியாக ஒரு pi எழுதிக்கிறேன். by நமக்கு t square. ஓகே. இப்போ டென்சிட்டியோட பிளே வந்து கொண்டு வந்தாகணும். அப்போ டென்சிட்டின்றது என்னது? நமக்கு மாஸ் பை வால்யூம்.
So mass of the earth by volume of the earth. So volume of the sphere எடுத்துக்கலாம் because earth is a sphere. அப்போ 4/3 pi r cube. So இங்க already 4 pi r cube இருக்கு. by 3 இல்ல கரெக்டா? and mass இங்க இருக்கு, அதை இங்க கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ அப்போ இங்க இருக்கிற மாஸை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இங்க கீழே கொண்டு வர போறேன். ஓகே, ஸோ இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். அண்ட் நமக்கு 3 மட்டும்தான் இல்லை கரெக்டா? அப்போ நம்ம வந்து மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் பை 3ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்போ ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். g is equal to, ஸோ இந்த 3 இந்த சைடு எடுத்துடலாம், 4/3 pi r cube அண்ட் மாஸ் இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ மாஸ் பை வால்யூம். பேலன்ஸ் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. நியூமரேட்டர்ல 3 pi இருக்கு. ஸோ 3 pi by t ஸ்கொயர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மாஸ் பை வால்யூம் இதை டென்சிட்டின்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ எகெயின் ரீஃபார்ம் பண்றேன் பாருங்க. ஸோ g is equal to மாஸ் பை வால்யூம், இந்த இடத்துல டென்சிட்டி d வந்துருச்சு. பேலன்ஸ் 3 pi by t ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ எகெயின் நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்க கேட்டிருக்கிறது 3 pi by gd. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம்ல இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு 3 pi by gd that is equal to t ஸ்கொயர் ஆப்போசிட்ல போயிடும். அப்போ நம்ம t ஸ்கொயர் இந்த சைடு வந்துருச்சு. அப்போ பாருங்க 3 pi by gd that is equal to t ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் 1 is the right answer. தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து பொசிஷன் டைம் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இட் அண்டர்கோஸ் SHM சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். அவங்க கேட்கறது the acceleration of the particle at time t is equal to 2 seconds. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2 செகண்ட்ன்றது எந்த பொசிஷன்னு பார்க்கணும். மீன் பொசிஷனா எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனானு. ஸோ ஸ்டார்டிங் இந்த இடத்துல இருக்கிறது மீன் பொசிஷன். ஓகே, அப்போ இங்க மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல ஆக்சிலரேஷன் எப்பவுமே மேக்ஸிமமா இருக்கும். அதுக்கு ஃபார்முலாவும் இருக்கு, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ. ஸோ ஏ இஸ் அ ஆம்ப்ளிடியூட். ஆம்ப்ளிடியூட வேல்யூ என்ன 1ன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். மற்றபடி இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ ஒமேகாவுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு, தட் இஸ் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi by t. ஸோ டீன்றது டைம், தட் இஸ் டைம் பீரியட், டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆசிலேஷன். ஸோ இதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். அதுக்கான டைம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 8 செகண்ட். அப்போ டீன்ற இடத்துல வந்து 8ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ 2 pi by 8. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் இங்கே 1, இங்கே வந்து 4. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். a is equal to மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ன்ற இடத்துல pi by 4 the whole square, ஏன்ற இடத்துல நமக்கு வந்து 1. ஸோ இப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணோம்னா மைனஸ் pi ஸ்கொயர் by 16 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. ஓகே, அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The radius of innermost orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 power minus 11. ஸோ போர் ரேடியஸ் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல் புக்லேயே. தட் இஸ் Rn is equal to n ஸ்கொயர் R0. ஸோ இந்த R0ஓட வேல்யூவை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. where n is a orbit number. அவங்க கேட்குறது வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த தேர்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் அ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ நமக்கு இங்கே என்னன்றது தேர்ட் ஆர்பிட். அப்போ என்னன்ற இடத்துல 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ R3 is equal to 3 ஸ்கொயர் இன்டூ R0 அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 5.3 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 11. ஸோ இங்கே 3 ஸ்கொயர் வந்து 9. ஸோ 9 இன்டூ 5.3 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 11. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு 47.7 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 11 கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்க எல்லாமே ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் இருக்கு. ஸோ ஆம்ஸ்ட்ராங்னா 10 பவர் மைனஸ் 10. ஸோ அதை எப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணலாம்? ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கலாம். தட் இஸ் 4.77 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 10ன்னு வரும். தட் இஸ் 4.77 ஆம்ஸ்ட்ராங். ஸோ we'll check the option. Option 3 is the right answer. Fifth question பார்க்கலாம். 10 resistance, each of resistance R and connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. And then those are connected in parallel to the same battery. So first 10 identical resistor எடுத்திருக்காங்க. அது சீரீஸ்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பேரல்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஃபார்முலா எடுக்கலாம். n identical resistors connected in series. That is Rs is equal to nRன்னு வரும். அதே பேரலுக்கு Rp is equal to R by Nன்னு வரும். நீங்க 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்னன்ற இடத்துல 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா Rs is equal to 10R. அதே மாதிரி பேரலல்ல Rp is equal to R by 10. ஓகே, ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வந்து கரண்ட் வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க.
So current ஓட general formula எடுக்கலாம். That is I is equal to E by R plus R, where small r is the internal resistance, but இங்க negligible internal resistance ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த small r நம்ம எடுத்துடலாம். Balance நம்ம பார்க்கலாம். Current in series IS is equal to EMF வந்து E தான். But resistance நமக்கு 10R னு வரும். Because resistance connected in series. அது வந்து 10R. இதே மாதிரி நம்ம parallelக்கும் பார்க்கலாம். Current in parallel IP is equal to அதே EMF தான் because same battery ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ E by but resistor connected in parallel R by 10. அப்போ R by 10 னு எழுதலாம். Or else 10 numeratorக்கு போயிடுச்சுன்னா 10E by R னு எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? The current is increased n timesன்றாங்க. அதாவது சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றதோட parallel கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கரண்ட் வந்து n டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ அது ரிலேஷன் எழுதலாம். கரண்ட் இன் parallel is equal to n times current in series. ஸோ அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நமக்கு IPன்ற இடத்துல 10E by R that is equal to n. Current in series ன்ற இடத்துல E by 10R. அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். E by R கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 10 ஆப்போசிட்டுக்கு போச்சுன்னா n is equal to 10 into 10, that will be 100. So we'll check the option. Option 1 is the right answer. Next question பார்க்கலாம். The horizontal bridge is built across the river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with the velocity 4 meter per second. So diagrammatic approach பண்ணலாம். Let us consider இதுதான் நமக்கு வந்து bridge and இது வந்து ground. Okay, so ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஸ்மால் பாலை தூக்கி போடுறாங்க அப்வர்டா வித் வெலாசிட்டி 4 மீட்டர் per செகண்ட். ஸோ அது மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணிட்டு கிரவுண்டை வந்து ரீச் பண்ணும். ஓகே, ஸோ வித் வெலாசிட்டி 4 மீட்டர் per செகண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் இங்கேருந்து கிரவுண்டு ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் 4 செகண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கேருந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பிகாஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது டோட்டல் டைம். ஸோ இங்கே இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து 4 மீட்டர் per செகண்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு velocity வந்து 0. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னா V is equal to U plus AT. ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0, அப்போ 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். யூன்ற இடத்துல வந்து 4, ஏன்றது எகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி, ஸோ மைனஸ் G அண்ட் டைம் T. ஸோ இது ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா G T is equal to 4 அண்ட் T is equal to 4 by G. ஸோ Gன்றதை 10ன்னு எடுத்துக்கலாம். கேன்சல் பண்ணால் 0.4 செகண்ட். அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே இருந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு 0.4 செகண்ட். அப்போது மேக்ஸிமம் ஹைட்ல இருந்து அதே லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எகெயின் 0.4 செகண்ட் தான் இருக்கும். பிகாஸ் டைம் ஆஃப் அசென்ட் டு டிசென்ட் டு ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் என்ன வெலாசிட்டியில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை தூக்கி போடுறோமோ அதே வெலாசிட்டியில் தான் ரிட்டர்னும் ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல அப்வர்டாக வெலாசிட்டி 4 மீட்டர் per செகண்ட்னா இந்த இடத்துல டவுன்வர்டாக இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து 4 மீட்டர் per செகண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை வச்சு பில்டிங்கோட ஹைட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இனிஷியல் வெலாசிட்டி 4 மீட்டர் per செகண்ட் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த கிராவிட்டி, ஸோ A is equal to G அண்ட் டைம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது டோட்டல் டைம் 4, பட் இங்கேருந்து மேலே போகிறதுக்கு 0.4 ஆயிடுச்சு, இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கும் 0.4, ஸோ டோட்டலாக 0.8 இங்கே போயிடுச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் டைம் T is equal to total time T minus 0.8, that is equal to 3.2 second. So இங்க time interval T is equal to 3.2 second. Okay, so இப்போ உங்க கேட்கறது height of the bridge தான், that is இந்த distance தான். ஸோ அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னா S is equal to UT plus half AT square யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ S is equal to UT plus half AT square. ஸோ Sன்றது height of the building H, that is equal to Uன்றது initial velocity 4 and timeன்றது 3.2 plus half Aன்றது towards the gravity, so Gன்னு எடுத்துக்கலாம் and Tன்ற இடத்துல again 3.2 the whole square. அப்போ calculate பண்ணலாம். 4 into 3.2, that will be 12.8 plus half Gன்ற இடத்துல நமக்கு 10 வரும் and 3.2 square. ஓகே, ஸோ இங்கே 3.2 square வரும். ஸோ அப்போ இதை calculate பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு 12.8 plus இதை calculate பண்ணால் 51.2ன்னு கிடைக்கும். That is equal to 64 meter. So we'll check the option. Option 2 is the right answer. 7th question, magnetic effects of current வந்து கேட்டிருக்காங்க. A very long conducting wire is bent in semicircular shape from A to B
as shown in the figure. So long straight wire இருக்கு, அதுதான் இப்படி bend பண்ணிருக்காங்க. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by. So we have to find the magnetic field with its direction. Magnetic fieldum directionum கண்டுபிடிக்கணும். So long straight wire தான் இப்படி bend பண்ணிருக்காங்க. பட் நம்ம பார்ட்டா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வயர் பாருங்க, இது இன்ஃபனைட்ல இருந்து நமக்கு பாயிண்ட் A வரைக்கும் இருக்கு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் ஏல இருந்து பி வரைக்கும் செமி சர்க்குலரா பெண்ட் ஆயிருக்கு. இது செகண்ட் ஒன். அண்ட் பில இருந்து இன்ஃபனைட் வரைக்கும் போயிருக்கு. அது வந்து தேர்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வித் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஒரு லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர் தான் இருக்கு. இன்ஃபனைட்ல இருந்து ஃபைனைட் வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா B1 is equal to mu naught I by 4 pi r. Okay, where r is a distance from point P, அது வந்து radius r னு வருது. இப்போ நம்ம direction பார்க்கணும் with respect to point P. So இதுக்கு நம்ம Maxwell's right hand thumb rule எடுத்துக்கலாம். That is, thumb represents direction of a current and finger represents the direction of magnetic field. அப்போ fingers வச்சு பாருங்க, இந்த directionல current flow ஆகுது, இந்த directionல thumb வச்சு பாருங்க. அப்போ பாயிண்ட் Pக்கு நமக்கு இன் வரும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்டர் ஆகும், இந்த சைட் தான் வெளியே போகும். கரெக்டா? அப்போ பாயிண்ட் Pல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்டர் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் இன். ஸோ இன்னு நீங்க எழுதிக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்னுக்கு பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன் இஸ் அ செமி சர்க்குலர். கரெக்டா? ஸோ செமி சர்க்குலருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா தட் இஸ் B2 இஸ் ஈக்குவல் டு half ஆஃப் mu naught I by 2r. ஓகே, அண்ட் இங்கேயும் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் பார்க்கலாம். மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஃபிங்கர்ஸ் பாருங்க, இந்த பக்கம் இன்ல இருக்கும். கரெக்டா? இந்த சைட் அவுட்ல இருக்கும். அப்போ பாயிண்ட் Pல அவுட். ஸோ அவுட்னா நமக்கு டாட். ஓகேவா? அண்ட் அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம். இங்கே அதே மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. நமக்கு பாயிண்ட் Bல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபைனைட் அண்ட் இந்த சைடு இன்ஃபைனைட்டாக போகுது. அப்போ ஒரு சைடு ஃபைனைட், இன்னொரு சைடு இன்ஃபைனைட். அப்போ அதே ஃபார்முலா தான் வரும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மாதிரி. அப்போ B3 இஸ் ஈக்குவல் டு எகெயின் mu naught I by 4 pi r. ஓகே, ஸோ எகெயின் இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் தம் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த சைடு தான் நமக்கு இன். ஓகே, இந்த பக்கம் அவுட். அப்போ இன்னுனா இங்கே க்ராஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, B1 அண்ட் B3 ஒரே மாதிரி இருக்கு. தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்ல இருக்கு அண்ட் B2 வந்து அவுட்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். நான் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அவுட்டை வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறேன். தட் இஸ் B2வை நான் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறேன். அப்போ B1 அண்ட் B3 ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும். இப்போ B net நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் B net is equal to B2 is positive, so B2, B1 negative, so minus B1, B3ன்றது நெகட்டிவ் மைனஸ் B3. ஓகே, ஸோ இப்போ காமன் டேர்ம் எல்லாமே எடுத்துடலாம். எல்லாத்துலேயுமே mu naught I இருக்கு. அண்ட் இங்கே பாருங்க, இங்கே 2 2s are 4. ஸோ 4ம் காமனாக இருக்கு. பேலன்ஸ் ஆர் ரேடியஸும் காமனாக இருக்கு. பேலன்ஸ் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து 1 மைனஸ் இந்த இடத்துல 1/π இருக்கு. ஸோ 1/π எகெயின் மைனஸ் 1/π. ஸோ இது என்னவாயிரும்? மைனஸ் 2/π ஆயிரும். அப்போ B இஸ் ஈக்குவல் டு mu naught I by 4r into 1 minus 2/π. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 and 3 ரெண்டுத்துலையுமே இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அப்போ நம்ம டைரக்ஷன் பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் பாசிட்டிவ்ல கிடைச்சிருக்கு. நம்ம பாசிட்டிவா என்ன எடுத்தோம்? அவுட்டை தான் எடுத்தோம் பாசிட்டிவா. ஸோ அப்போ பாயிண்ட் எவே ஃப்ரம் த பேஜ் தான் கரெக்டான ஆன்சர். அப்போ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்து 8th question. ஸோ லாஜிக் கேட்டோட சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ட்ரூத் டேபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். இங்கே A அண்ட் Bன்றது இன்புட். ஸோ சர்க்கியூட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே A இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நாட் கேட். கரெக்டா? ஸோ நாட் கேட்டோட வேலை என்னன்னா இன்வெர்ஸ் பண்றது. அப்போ இங்கே இன்புட் ஏன்றது இன்வெர்ஸ் ஆகும். தட் இஸ் A பார். அண்ட் அதே மாதிரி தான் Bயும் நாட் கேட் வழியில போச்சு அப்படின்னா இன்வெர்ஸ் ஆகும். தட் இஸ் B பார். அப்போ பாருங்க, இது ரெண்டு தான் இங்கே இன்புட்டா வரும். ஸோ இங்கே A பார் அண்ட் B பார். ஓகே, ஸோ இது என்ன கேட் அப்படின்னா NAND கேட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் NAND கேட்டோட ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். தட் இஸ் Y இஸ் ஈக்குவல் டு A டாட் B த ஹோல் பார். ஓகே, பட் இங்கே ஏக்கு பதில் A பார் இருக்கு. அப்போ இங்கே A பார்னு எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி Bக்கு பதில் B பார்னு இருக்கு, B பார்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். எப்படின்னா ஒரு ரூல் இருக்கு. That is A bar dot B bar is equal to A
plus b the whole bar. Okay, so அப்ப இங்க எப்படி எழுதலாம்? Y is equal to a bar dot b bar the whole bar இருக்கா? So a bar plus b bar க்கு பதிலா a plus b the whole bar, again ஒரு whole bar வரும். So இந்த ரெண்டு பாரும் cancel ஆயிரும். Balance y is equal to a plus b. So that is OR gate. அப்போ OR gate ஓட truth table எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆர் கேட்டோட வேலை என்னன்னா, எனி ஒன் இன்புட் ஹையா இருந்துச்சுனாலும் அவுட்புட் வந்து ஹையா தான் இருக்கும். அப்போ அது ரிலேட் ஆகுற மாதிரி ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 1 பாருங்க, நமக்கு 0 0வா இருக்கும்போது 0வா இருக்கு. மற்றபடி எனி ஒன் இன்புட் ஹையா இருந்தாலும் நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஹையா தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் 1 is the right answer. Next question, calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary. Okay, let us consider initially நமக்கு ஒரு கார் இருக்கு. ஸோ இப்போ அது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வச்சிருக்காங்க. அவங்க கேட்குறது காரோட ஆக்சிலரேஷன் எவ்வளோ நம்ம அப்ளை பண்ணால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்லே இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள், கார் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார்வர்டாக இருக்கும். கரெக்டாக, தட் இஸ் F is equal to MA. இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும், ஆர் எல்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கணும். அப்போதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஈக்குவல்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம கார் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் F is equal to MA, that is equal to friction force. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலான F is equal to mu n, where n is a normal force. அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே எடுக்கலாம். இங்கே கீழே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து mg. அப்போ சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கிறது தான் நார்மல். அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் n is equal to mgன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெர்டிக்கலாக மூவ் ஆகல. அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல். அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ என்னன்ற இடத்துல mg. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ma is equal to மியூ mg. ஓகே, ஸோ அப்போ mm நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். a is equal to மியூ g. ஸோ மியூன்றது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. that is 0.15, that is coefficient of static friction. அப்போ substitute பண்ணலாம் 0.15, where g is acceleration due to gravity 10 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So into 10, so that will be 1.5 meter per second square. So option பார்க்கலாம். Option 2 is the right answer. அடுத்து 10th question பார்க்கலாம். The net impedance of the circuit as shown in the figure. Okay, so நமக்கு RLC circuit in series கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து net resistance, that is impedance கேட்குறாங்க. So impedance ஓட direct formula, that is Z is equal to square root of R square plus XL minus XC the whole square. So இங்க resistance R என்றது directா கொடுத்திருக்காங்க, which is 10 ohm. But XL and XC நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So XL first கண்டுபிடிக்கலாம். XL is equal to omega L or else omega என்ற இடத்துல 2 pi FL ன்னு substitute பண்ணலாம். So இங்க 2 pi F என்றது frequency, அது 50 Hz ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. 50 into L என்றது நமக்கு inductance. So 50 by pi milli Henry கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 50 by pi milliனா 10 power minus 3. ஓகே, ஸோ இங்கே calculate பண்ணலாம். First நமக்கு pi cancel ஆயிரும். கரெக்டா? Balance 2 into 50 நமக்கு 100. So 100 into 50 into 10 power minus 3. ஸோ இங்கே 10 power minus 3 இருக்கா? அதுவும் 3 zeros cancel ஆயிரும். ஸோ இதுவும் இந்த 3 zeros cancel ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 5 ohm. ஓகே, ஸோ அப்போ XL நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. பேலன்ஸ் அதே மாதிரி XCயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் XC is equal to 1 by omega C. ஒமேகான்ற இடத்துல 2 by FC சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். தட் இஸ் equal to 1 by 2 pi. F என்ற இடத்துல again 50 and C என்ற இடத்துல பாருங்க, that is 10 power 3 by pi மைக்ரோஃபாரட்னு கொடுத்துருக்காங்க. that is 10 power minus 6. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்கலாம் pi நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் நமக்கு 2 into 50 நமக்கு 100, that is equal to 1 by 100 into நமக்கு plus 3 minus 6 into 10 power minus 3ன்னு வந்துடும். அப்போ that will be 1 by 0.1. ஸோ multiple and divide by 10 பண்ணால் நமக்கு 10. அதுதான் நமக்கு XC. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Z is equal to square root of R என்ற இடத்துல 10 square plus XL என்ற இடத்துல நமக்கு வந்து 5 minus XC என்ற இடத்துல 10 the whole square. That is equal to root 10 square வந்து 100 plus 5 minus 10 வந்து 5 தான் வரும். 5 square வந்து 25. Okay, so that will be
z is equal to root of 125 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா நமக்கு 25 into 5 எழுதிக்கலாம். அப்போ root 25 வந்து 5, அப்போ 5 root 5. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். We'll check the option. Option 2 is the right answer. Next question பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கணும். In the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of the lens? Assume that all the layers are thin. ஸோ இங்கே ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நெட் ஃபோக்கல் லென்த் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இது செகண்ட் அண்ட் இது வந்து தேர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவலாக ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் காம்பினேஷன் பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா that is 1 by f is equal to refractive index mu and இங்க refractive index n கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இங்க மியூன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை n எடுத்துக்கலாம். n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, இது வந்து பிளெயின் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு கரெக்டா. ஸோ பிளெயினோ கான்கேவ் லென்ஸ் கரெக்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைட் பார்க்கலாம், பிளெயினாக இருக்குது. அப்போ இதுக்கு ரேடியஸ் எடுக்கவே முடியாது. அப்போ இங்கே R1 வந்து இன்ஃபைனைட். R2 பாருங்க ரைட் சைடில் இருக்குது. தட் இஸ் கர்வ் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது. ரைட் சைடுன்றது எப்போவுமே பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் சைடுன்றது நெகட்டிவ். அப்போ R2 இங்கே நமக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க 20 சென்டிமீட்டர். அப்போ ப்ளஸ் 20 சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம எபோவ் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். தட் இஸ் 1 by f1 is equal to refractive index வந்து கொடுத்துருக்காங்க. that is 1.6. அப்போ 1.6 minus 1 into 1 by r1 இடத்துல infinite minus 1 by r2 இடத்துல radius வந்து 20. ஓகே, அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 1.6 minus 1 வந்து 0.6. ஸோ 0.6 by 20. அண்ட் இங்கே மைனஸ் இருக்குது, அந்த மைனஸ் முன்னாடி போட்டுடலாம். that is 1 by f1. ஸோ இதுதான் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்னுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து நமக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னும் போது நமக்கு ரெண்டு சைடுமே நமக்கு டேர்ன் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இங்கே பார்க்கலாம், ரேடியஸ் R1 வந்து இந்த சைட் போகுது, விச் இஸ் பாசிட்டிவ், ரைட் சைடில் இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ் 20ன்னு எடுக்கலாம். அதே R2 வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது, அப்போ நெகட்டிவ். அப்போ R2 இஸ் minus 20. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். that is 1 by f2 is equal to அதோட refractive index பாருங்க 1.5. ஓகே, அப்போ 1.5 minus 1 into 1 by r1 இடத்துல 20 minus r2 இடத்துல minus 20. ஸோ மைனஸ் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ 1.5 minus 1 வந்து 0.5 into நமக்கு 2 by 20 which will be 1 by 10 எடுத்துக்கலாம். or else 0.5 into 2 வந்து 1 தானே, ஸோ 1 by 20 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ which is 1 by f2. ஸோ அப்போ 1 by f2 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is 1 by 20. ஓகே, இதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம், லாஸ்ட் ஒன். ஸோ இங்கே பார்க்கலாம், இங்கே கர்வ் இப்படி இருக்குது கரெக்டா. ஸோ கர்வ் நமக்கு இப்படி இருக்கு, இந்த சைட் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேனும். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்க்கலாம், நமக்கு R1 லெஃப்ட் சைட் தான் நமக்கு கர்வ் இருக்கு. அப்போ R1 வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கணும். ஸோ விச் இஸ் minus 20. இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பிளேனோவாக இருக்கு, அப்போ இன்ஃபினைட். R2 வந்து இன்ஃபினைட். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் இது பார்க்கலாம். தட் இஸ் 1 by f3 is equal to again refractive index அங்கே பாருங்க அங்கே கொடுத்துருக்காங்க, which is 1.6. So substitute பண்ணலாம். 1.6 minus 1 into 1 by r1 இடத்துல 1 by minus 20 minus 1 by r2 இடத்துல infinite. ஓகே, ஸோ அப்போ நமக்கு minus 0.6 by 20. இதுதான் நமக்கு 1 by f3. அப்போ நம்ம f1, f2, f3 மூணுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம காம்பினேஷன் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் f net. அப்போ 1 by f net is equal to formula combinationக்கு 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. ஓகே, ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 1 by f net. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு 1 by f1 plus 1 by f2 1 by f3 அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. அப்போ டேரெக்டாக சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு minus 0.6 by 20 அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு plus 1 by 20 and third one minus 0.6 by 20. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்கலாம் 20 denominator common. பேலன்ஸ் நமக்கு 1
minus 0.6 minus 0.6, that will be minus 1.2. So which will be 0.2, that is minus 0.2 by 20. Cancel panna minus 0.1 by 10. So multiple and divide by 10 panna, so minus 1 by 100. Okay, அப்ப reciprocal பார்க்கலாம். F net is equal to minus 100 centimeter. Okay, we'll check the option. Option 2 is the right answer. அடுத்த question, an electric dipole is placed as shown in the figure. Okay, figure கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க கேட்கிறது the electric potential at point P. Point P ல they asking electric potential in the form of 10 power 2 volt. And option பாருங்க K இருக்கு. K ன்றது நமக்கு constant which is 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, so அப்போ நம்ம calculate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். So first potential ஓட general formula V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught மேல K னே எடுத்துக்கலாம். K Q by R. So point P ல potential பார்க்கணும். இப்போ பாருங்க நமக்கு dipole போது ரெண்டு charges இருக்கு, positive and negative. So first point P ல இருந்து positive ஓட potential பார்க்கணும். அதே மாதிரி point P ல இருந்து negative ஓட potential பார்க்கணும். பட் இதுல என்ன பிரச்சனைனா distance கரெக்டா பார்க்கணும். அப்ப distance பாருங்க, நமக்கு இங்க இருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்க இருந்து பாயிண்ட் ஓக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 அண்ட் பாசிட்டிவ்ல இருந்து பாயிண்ட் ஓக்கு 3. அப்போ பேலன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 சென்டிமீட்டரா இருக்கும். ஸோ அப்போ பொட்டென்ஷியல் ஃபார் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே. பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ன்றனால பிளஸ் கியூ தான், டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 சென்டிமீட்டர். அப்போ 2 இன்டூ 10 பவர் மைனஸ் 2 மீட்டர். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி இங்க இருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு பார்க்கலாம். V for minus charge is equal to K. Negative charge ன்றனால minus Q and distance பார்க்கலாம். நமக்கு இங்க இருந்து point Oக்கு 5 வருது and again அதுக்கப்புறம் 3 இருக்கு. அப்போ 5 plus 3 8 centimeter. அப்போ 8 into 10 power minus 2 meter. Okay, so இப்போ sum up பண்ணலாம். That is net potential. V net is equal to V for the positive charge and plus V for the negative charge. காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எடுத்துடலாம். K வந்து காமன், Q வந்து காமன், பேலன்ஸ் 10 பவர் மைனஸ் 2வும் காமன். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம், இங்கே வந்து நமக்கு 1 by 2 இருக்கு அண்ட் இங்கே மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் 1 by 8. அப்போ 10 பவர் மைனஸ் 2 நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்போ K Q இன்டூ 10 பவர் பிளஸ் 2 இன்டூ இங்கே நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம். அப்போ மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் பை 4. அப்போ 4 மைனஸ் 1 வந்து 3, 3 by 8. ஓகே, அவங்க இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் 10 பவர் 2 தான் கேட்டிருக்காங்க, அது கரெக்டாக இருக்கு. அப்போ பேலன்ஸ் பார்க்கலாம், 3 by 8 into KQ. So we'll check the option. Option 4 is the right answer. அடுத்த question, இந்த question diagrammatic approach பண்ணும். A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. So let us consider ஒரு wooden block இருக்கு. ஸோ ஒரு கன் வச்சு ஃபயர் பண்ணுறாங்க வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u. ஸோ புல்லட் இங்கே ஹிட் ஆகும்போது அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, the velocity of the bullet becomes u by 3. ஸோ இது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுது. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 24 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல அதோட வெலாசிட்டி வந்து u by 3 மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to the rest exactly at the another end of the block. So இந்த bullet வந்து further வந்து penetrate ஆயிட்டு இருக்கு. So another end, opposite end வந்தோடனே அது வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து 0. அவங்க கேட்குறது டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பிளாக். ஸோ டோட்டல் லென்த் என்னன்னு தெரியணும். ஸோ இந்த லென்த் வந்து 24 சென்டிமீட்டர் தெரிஞ்சு, இந்த லென்த் நமக்கு தெரியாது, அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அண்ட் வெலாசிட்டி இருக்கு. இதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2as. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி, இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி, டிஸ்டன்ஸ் வந்து 24 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி vன்ற இடத்துல u by 3 the whole square minus initial velocity u square is equal to 2a. டிஸ்டன்ஸ்ன்றது 24 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம். u ஸ்கொயர் பை 9, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் 8u ஸ்கொயர் பை 9 that is equal to 2a into 24 சென்டிமீட்டர். ஓகே, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம், இதை கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பிளாக் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து 0 ஆயிடுச்சு, இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u. ஓகே,
ஸோ இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து 0 மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2a into total distance எடுத்துக்கணும் that is 24 plus x. So 24 plus x that is equal to equation number 2. Okay. So இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுக்கலாம் that is divide பண்ணலாம். அப்படி divide பண்ணா first minus minus cancel ஆயிரும். u square cancel ஆயிருச்சு. 2a cancel ஆயிருச்சு. Balance 8 by 9 that is equal to 24 by 24 plus x. Okay. So cross multiply பண்ணலாம். 8 into 24 plus x is equal to 24 into 9. Okay. So இப்போ calculate பண்ணோம் அப்படின்னா so 24 into 8 வந்து 192 plus நமக்கு இங்க 8x வரும் that is equal to 24 into 9 that is 2 and 6. Okay. So இது oppositeல போச்சு அப்படின்னா 8x is equal to 216 minus 192 வந்துரும் that will be 24. அப்ப x is equal to so 24 by 8 வந்து 3 cm. So இது cover பண்ண extra distance வந்து 3 cm. But அவங்க கேட்கிறது total length. அப்ப 24 plus 3 வரும். அப்ப total length L is equal to 24 plus 3 that will be 27 cm. So we'll check the option. Option 4 is the right answer. Next question. Two thin lenses are of same focal length f but one is convex and another is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination. So, ரெண்டு lens எடுத்திருக்காங்க ரெண்டுத்துக்குமே focal length f தான். So, first one வந்து convex. Okay, so convex நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். நான் imaginary தான் வரைகிறேன். So, this is convex. இதோட focal length வந்து f. Okay. அடுத்து இதை combine பண்ணியிருக்க மாதிரி concave இருக்கு. Okay. So, அப்போ concave கொஞ்சம் carefully வரைங்க. So, இது attach ஆயிருக்கு. So, this is concave. Okay. So, இதோட focal length f தான். But convexக்கு எப்போவுமே focal length நம்ம positive எடுப்போம் that is plus f. But concaveக்கு எப்போவுமே negative எடுப்போம் minus f. So, இப்போ இதோட net focal length நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். That is 1 by f net is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Okay. So, இங்க substitute பண்ணலாம். 1 by f1 ன்ற இடத்துல 1 by f plus 1 by minus f. கரெக்டா? கான்வெக்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் கான்கேவுக்கு நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் that will be 0. அப்போ 1 by net focal length வந்து 0. ரெசிப்ரோக்கல் பார்க்கணுமா? ஸோ அப்போ f is equal to நமக்கு 1 by 0 வரும். anything by 0 that will be infinite. ஸோ அப்போ answer option 3 is the right answer. Last question பார்க்கலாம். A wire carrying a current I along the positive x-axis has a length L. If it is kept in the magnetic field B vectors கொடுத்திருக்காங்க. The magnitude of magnetic force acting on the wire கேட்குறாங்க. So இங்க vectors இருக்கிறனால we can take cross product. That is F is equal to I L cross B எடுத்துக்கலாம். So cross product பார்க்கணும். So B வந்து vectorல தான் இருக்கு. But length L பார்க்கணும். Length வந்து நமக்கு positive x-axisல இருக்கு. அப்போ length L வந்து நம்ம L I வெக்டார்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். F is equal to current I நமக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கலாம். I, J, K. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லென்த்துக்கு பார்க்கணும். அது எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ அதில் L வரும். ஸோ Y and Zல வந்து 0. நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்கலாம். எக்ஸ் ஆக்சஸில் நமக்கு 2, Y ஆக்சஸில் 3, Z ஆக்சஸில் -4. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம cross multiply பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is first one I அப்படியே இருக்கு. ஓகே. ஸோ I வெக்டார் இன்டூ நமக்கு இங்கே 0 ஆயிடுச்சு, இதுவும் 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ 0 கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஜே வெக்டார் பார்க்கலாம். நமக்கு இங்கே -4Lனு வரும். ஸோ -4L minus 0 into 2 வந்து 0. அப்போ அதை விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட் நமக்கு K வெக்டார் வருது. K வெக்டார்ல இங்கே பார்க்கலாம். நமக்கு L into 3 நமக்கு 3L minus 0. ஓகே. ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்கலாம் I into நமக்கு இங்கே மைனஸ் உள்ள போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். தட் இஸ் 4LJ வெக்டார் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நமக்கு 3LK வெக்டார். ஓகே. ஸோ பட் இங்கே பாருங்க வேல்யூ மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு வெக்டார்ல கிடைக்குது. ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்கேலாராக வேல்யூவாக மாற்றணும்னா we have to take the square root. அப்போ I அண்ட் நெக்ஸ்ட் L காமனாக இருக்கு. L காமனாக எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் 4J வெக்டார் ப்ளஸ் 3K வெக்டார். ஸோ அதை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு வில் டேக் ஸ்கொயர் ரூட். அப்போ 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர். ஸோ 4 ஸ்கொயர் 16 ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் வந்து 9.
அப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு √25 வரும். √25 வந்து 5. ஸோ 5IL. கரெக்டா? ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நீட் அண்ட் ஜேஇ ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸா குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.